आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। सारी संगत नूं जय मसीह दी। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। ये पल तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ परिवार घराने नूं सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनावे। खुदा दा असीं धन्नवाद करते हैं, उन्हें गुजरे सारे समय च अपने वड्डे फजल दे नाल सानू संभालिया, साडी अगवाई कीती आ, आउण वालियां आफतां मुसीबतां तो सानू बचाया आ ते सानू जिउंदियां दी धरती दे उत्ते रखिया। ये सारे दे लई असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ। इस महीने दे दूसरे पवित्र दिन दे विच परमेश्वर ने अपने वड्डे फजल दे नाल सानू एकत्र कीता आ। जदों असीं सब्बत दे दिन च उहदी हजूरी च ते सब्बत दे दिन नूं परमेश्वर ने पवित्र ठहराया ते उहनूं आशीष दित्ती है। जिहड़ा परमेश्वर दे वचन नूं पूरियां करदा आ, उहदी हजूरी नूं पहल दिंदा आ, परमेश्वर पूरे हफ्ते दी उहनूं आशीष दिंदा आ, उहदी अगवाई करदा आ ते आउण वालियां आफतां ते मुसीबतां तो बचाउंदा आ। जिहड़े अपना ध्यान परमेश्वर दे वचन दे उत्ते लाउंदे आ और खास करके जिहड़े अपनी बुलाहट नूं अपनी चोण नूं पहचान लैंदे आ, जिहड़े अपनी बुलाहट नूं पहचानदे आ, जीवन च चलदे चलदे बड़ियां स्थितियां बड़े हालात आउंदे ने, पर उन्हां सारियां स्थितियां दे विच जिहड़े अपनी पहचान जिहड़े अपनी चोण नूं समझ लैंदे आ ते परमेश्वर उन्हां नूं सारियां स्थितियां हालातां दे विच बरकत दा कारण बनाउंदा आ। जिहड़े खुदा दी चोण नूं समझ लैंदे ने कि परमेश्वर ने मैनूं चुनिया ते बुलाया आ, असीं अपने आप प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास नहीं कीता, असीं आप ही नहीं चलण लग पे। सानू तां प्रभु यीशु मसीह बारे पता ही नहीं सी, इत्थों तक कि साडे पेदादियां नूं भी पता नहीं सी कि साडा उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। ये ना सानू ज्ञान सी ते ना साडे पेदादियां नूं ज्ञान सी। ये तां परमेश्वर ने अपनी किरपा नूं साडे उत्ते बहाल कीता आ। जदों उहने अपनी दया अपनी किरपा नूं साडे ते बहाल कीता तां फिर अति ज़्यादा जरूरी है कि वह साडी अगवाई करेगा ते वह साडे रस्ते च आउण वालियां रुकावटां नूं दूर करके साडे नाल कीती हुई प्रतिज्ञा जिहड़ी आ वह पूरी करेगा। परमेश्वर ने साडे नाल हमेशा दी जिंदगी दा वादा कीता आ, हमेशा दे जीवन दा। इस जीवन तो बाद दा जिहड़ा जीवन है उहदा भी परमेश्वर ने वादा कीता आ साडे नाल। पर प्राप्त वो करते ने जिहड़े अपनी बुलाहट नूं समझ लैंदे ने, जिहड़े चोण नूं समझ लैंदे ने, वो स्थितियां हालातां दे विच खड़े रहिंदे ने। तां जिहड़े खड़े रहिंदे ने उही हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनदे ने। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं परमेश्वर दे वचन दी गहराई नूं जाणीए। कलाम सानू परमेश्वर दी चोण जिहड़ी आ उहदे तो जाणू कराउंदा आ कि खुदा ने सानू चुनिया, बुलाया, सद्दिया आ। असी अपनी मर्जी दे नाल नहीं तुरे, ना असी अपनी मर्जी नाल बाइबल चक्की आ ते ना असी अपनी मर्जी नाल ही मनण लगे आ, बल्कि खुदा ने अपना रहम साडे उत्ते प्रगट कीता है। हालेलुया। जे असी इस गल नूं समझ लईए ते रास्ते दे विच आउण वालियां रुकावटां, मुश्किलां, परेशानियां ते असी आराम नाल फतेह पा सकते हाँ, आराम नाल फतेह पा सकते हाँ जेकर असी इस गल नूं जान लईए। असी विश्वास च स्थिर होवांगे, साडा विश्वास चट्टान की तरह बन जाएगा। जिस तरह चट्टान के उत्ते ना बारिश का असर हुंदा, ना मीह नेरी झक्खड़ तूफान का असर हुंदा, ना तलवार का असर हुंदा, ना गोली का असर हुंदा आ, ना तीर का असर हुंदा आ। चट्टान चट्टान बन के खड़ी रहिंदी है। इस तरह साडा मन बनेगा,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਆ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਘਣੇ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਗਰਜਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਦੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 44 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 44 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਰੂਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਖਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋਗੇ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਬਕੂਕ ਨਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ,
ਡਰੋ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੂਸਾ, ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਡਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਹਿ ਕਰਨ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ 100% ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 44 ਐਤ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ।
रास्ते 'च कोई तंगी आ गई, रुकावट आ गई, मुश्किल आ गई, परेशानी आ गई, एक दिन पीण नूं पानी नहीं मिलिया, थोड़े समय लई भोजन नहीं मिलिया ते बुड़ बनाउण लग पैंदे सी। जदों बुड़ बनाउंदे सी ते उन्हां नूं वड्डियां मुसीबतां दा सामना करना पैंदा सी। परमेश्वर ने ना उन्हां नूं छड्डिया, ना उन्हां नूं त्यागया। सर्व शक्तिमान परमेश्वर दिन दे समय, रात दे समय उन्हां दी अगवाई करदा सी। दिन दे समय बदल दे थंम दे विच दी ते रात दे समय अग दे थंम दे विच दी। परमेश्वर ने कल्ले उन्हां नूं कदी नहीं छड्डिया। जे मिस्र दी गुलामी चों कढिया ते वादे वाली धरती ते लैके जाण दे लई, जिथे सारियां सुख सहूलतां, एक धरती जिथे सारियां ही आशीषां है। नवे नेम दे मुताबक परमेश्वर ने साडे नाल हमेशा दी जिंदगी दा वादा कीता है। और जदों ने हमेशा दी जिंदगी दा वादा कीता, अंत दे दिन मैं तुहानूं जिउंदा उठावांगा ते किन्ना वध के इस जिस्म दे विच, इस शरीर च, इस संसार ते रहिंदियां परमेश्वर साडी अगवाई करेगा। किन्ना वध के आउण वालीआं आफतां मुसीबतां तो सानूं बचावेगा। पर साडे लई जरूरी आ कि असीं अपनी बुलाहट नूं पहचाणीए। असीं इस गल नूं जाणीए कि परमेश्वर ने सानूं चुणिया आ, बुलाया आ, सद्दिया आ उद्देश दे लई, इस्तेमाल करन दे लई। ये गल साडे लई जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन च असीं पढ़िया, कोई मेरे कोल आ नहीं सकता जद तक पिता जिने मैनू घल्लिया ओनू ना खिंचे, इस संसार तो वखरा ना करे। कोई आ नहीं सकता। परमेश्वर का अनुग्रह आ तुहाडे ते जे दुख आउंदा, कष्ट आउंदा, मुसीबत आउंदी, आफत आउंदी है, उस स्थिति दे विच अति ज़्यादा जरूरी है असीं मुसीबत वल ध्यान ना करिए, अपनी चोण नूं पहचाणीए, बुलाहट नूं पहचाणीए कि सर्व शक्तिमान परमेश्वर सानू कदी भी छड्डेगा नहीं, ना कदी त्यागेगा। वो अपना अनुग्रह साडे ते प्रगट करेगा। उन्हें सानू खिंचिया आ, उन्हें सानू वखरे कीता आ। जिस तरह एक मछेरा झील दे विच, समुंदर दे विच जाल पाउंदा आ ते वो मछियां नू खिंच लैंदा आ, वखरा कर लैंदा आ। वो वखरा इसलिए करता क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करना आ, मछियां नू काम च लैना आ। इसे तरह खुदा ने सानू इस संसार तो वखरे कीता आ, सानू इस्तेमाल करन दे लई, दूजियां लई बरकत दा कारण बनाउण दे लई खुदा ने सानू चुनिया ते बुलाया आ। आप भी हमेशा दी जिंदगी दे वारस बणीए ते असीं दूसरियां लई भी बरकत दा कारण बणीए। इसलिए इस संसार दे उत्ते आउण वाले दुख, कष्ट, मुसीबतां, मींह, नेरी, झक्खड़, तूफान, ये साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये डराउंदे जरूर ने, पर जान लगे जमीन ते खुशहाली करके जाते ने। जान लगे बहुत सारियां बीमारियां नूं रोड़ के लै जाते ने। ये मींह, नेरी, झक्खड़, तूफान जान लगे मौसम दे विच एक वधिया तब्दीली लैके आउंदे ने। इसलिए आत्मक जिंदगी च भी चलते चलते कोई दुख, कोई कष्ट, कोई मुसीबत आउंदी है तो यह साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पर साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असीं हर स्थिति दे विच खुदा दे वचन च बने रहीए। असीं हर स्थिति दे विच अपनी बुलाहट, अपनी चोण नूं देखीए। जदों खुदा ने सानू चुनिया ते बुलाया तो उहदा साडी जिंदगी दे विच खास उद्देश है। ये गल साडे लई जाननी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दाऊद आखदा, यहोवा मेरे मन दी चट्टान है, यहोवा मेरा उच्चा गढ़ है, मैं नहीं डरांगा। ਜਿਹੜੇ अपनी बुलाहट नूं पहचानते ने उन्हां दियां जिंदगियां नूं परमेश्वर चट्टान की तरह बना दिंदा है, उन्हां दे विश्वास नूं चट्टान की तरह बना दिंदा है। चट्टान जिहड़ी हर स्थिति का मुकाबला करती है, परमेश्वर अपने लोगों नूं ऐदां दे बनाउंदा आ। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं अपनी बुलाहट नूं, अपनी चोण नूं पहचानीए। स्थितियां ते हालात साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए खुदा ने सानू चुनिया, बुलाया आ, सानू हमेशा दी जिंदगी दे वारस बनाउण दे लई ते किन्ना वध के परमेश्वर जमीन ते रहिंदियां साडी अगवाई करेगा, किन्ना वध के वो सानू सफल करेगा, किन्ना वध के वो साडियां रास्ते दीयां रुकावटां नूं दूर करेगा।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਾ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਲਿਆਥ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਢਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇਗਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਝੱਖੜ ਆਉਣਗੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਛੇਰਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 16 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਕਾਇਮ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਘੋਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਫਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 54 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 17 ਐਤ। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਾਨੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਚੁਣਿਆ ਆ, ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਕੇ ਤੋਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਸਫੇਰਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ 4 ਸਫੇਰਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ? ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਫੇਰਿਓਂ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। 4 ਸਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦਰੋਗਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 17 ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉਠੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂਗੀ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾ, ਹੱਕ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਦਿਆ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਚੁਣਿਆ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੋ। ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸਾ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। 10 ਵਬਾ ਪਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੜਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਜੇਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਵਬਾ ਪਈਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋ ਆਏ, ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁੜ ਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡੋਬਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਐਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਏ 13 ਤੇ 14 ਐਤ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਡਰੋ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹੋ। 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਲਟਾ। ਤਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ 'ਚ ਕਬਰਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਲਟੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੀ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਕ ਦਿਓ, ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ,
उल्टा पुल्टा बोलना बंद कर दिता, वो खड़े रहे। फिर लाल समुंदर नूं उस जगह तो भजना पिया, लाल समुंदर नूं अपनी जगह छड्डनी पई, इजरायली लोगों नूं रास्ता देना पिया। ताली मारिए जोर दे नाल। खुदा अपने लोगों के लिए खड़ा हुंदा आ। जिहड़े दिमाग दड़ाउंदे ने, उल्टे पुल्टे बोलते ने, वो कदी खुदा दी आशीषां नहीं पा सकते। अयूब दे विच सब तो वड्डी क्वालिटी ये सी। यही कारण है अयूब नूं जिन्ना चला गया सी वापस खुदा ने दुगना करके देता। लिखिया कि उन्हें अपने बुल्लां नाल एक भी पाप, बुल्लां नाल नहीं कोई शब्द बोलिया, सिर्फ इक्को ही गल च नबेड़ा कर दिता। उन्हें दिता, उन्हें लै लिया, ओहदा नां दुगनी बरकत अपने आप ही आ गई। जिन्नी चली गई सी खुदा ने दुगना करके मोड़ के देता। परमेश्वर उदों काम करता है जदों तुसी बुलाहट नूं पहचानदे हो ते अपने आप नूं उहदे हत्थ दे दिंदे हो, ते खुदा तुहानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा। ये आफतां मुसीबतां भी तुहानूं छड्ड के जाणगियां, रस्ते दीयां रुकावटां भी छड्ड के जाणगियां, पद्धरे हो जाणगे ते जाण लगियां तुहानूं बरकतां नाल भर के भी जाणगियां। इसलिए हर स्थिति दे विच साडे लई खड़े रहना अति ज़्यादा जरूरी है। असी नहीं उन्होंने चुनिया, बल्कि उन्हें सानू, असी नहीं उन्होंने फड़िया, बल्कि उन्हें सानू, असी नहीं उन्होंने मनन लगे, बल्कि उन्हें साडे ते अपना रहम। जदों असी इस गल नूं जान लवांगे, 100 साल भी सफल होवेगा ते इस तो बाद च आउण वाला जीवन भी खुदा सानू देवेगा। अखां बंद करांगे। यहोवा सारी भलाई ते नेकी लई जो अज तिकर कीती, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। मंग करते सारी मंडली ते तुहाडा फजल सदा ही बनिया रहे। जिस आस ते उम्मीद नाल आए ने उस तो कई गुणा वध के प्राप्त करन। प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च आमीन।